दुर परम किरपाला परम किर श्री गुरु गोबिंद सिंह बिसार तरु तरा पर पुन पुन सीसा पुन पुन सीसा बंदो बार बार जगदीसा तरो तरा पर पुन पुन सीसा पुन पुन सीसा बंदो बार बार जगदीसा जिसमें है अमृत ज्ञान है माणक भगत बै श्री गुरु ग्रंथ साहिब उदद बंदो कर अनुरा एक अंकार सतगुरु तेह प्रसाद सच वाहिगुरु जी की फतह विघ्न विनाशन। सच्चे पातशाह गरीब नवाज दीन दुनिया दे मालक चबर छत्र तखत दे मालक समरथ गुरु परतख गुरु दीन दयाल कृपाल अंतरजामी पूरन पार ब्रह्म परमेश्वर वाहिगुरु अकाल पुरख स्वरूप सच्चे पातशाह दासां गरीबां सिखां सेवकां दी इज्जत रखण वाले पत रखण वाले दया करन वाले धन धन सतगुरु जी धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज बड़े ही प्यार दे नाल संगतां सारियां दोवें हथ जोड़ के गज के कहो जी धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज। सच्चे पातशाह गरीब नवाज साहिब जी की कृपा हुई है आप जी सतगुरु जी की पवित्र पावन हाजरी विच सजे हुए हो सतगुरु जी दे सोहणे दर्शन आप जी ने कीते हन प्यार दे नाल संगतां सारियां फतेह बुलाओ जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु घर दा लड़ीवार इतिहास लड़ीवार कथा पंचम गुरदेव सच्चे पातशाह धन धन श्री गुरु अर्जन देव जी की सरवण कर रहे हो। भन मथुरा कछ भेद नहीं गुर अर्जन परतख हार श्री गुरु अर्जन देव साहब जी महाराज अंतरजामी सतगुरु जी की हजूरी विच बहुत बहुत महान सिख रहिंदे ने जी। काशी तो एक विद्वान पंडित अपने पुत्र दे समेत गुरु जी की हजूरी विच आया गुरु घर दे विच रौनकां देखियां लंगर वेखे दान करन वाला गुरु जी दे सिखां दा सुभाਅ देखिया जी। उन्हें मन में फुरना बनाया भी जे मैं इत्थे कथा करा मैनू किसी चीज़ की कमी नहीं रहेगी जी। गुरु साहब मैनू अवस्था भी बख्शणगे है वो प्रेम वाला है जी। महाराज नू उन्हें फुरना दसिया महाराज कहते कुछ दिन रुको 2 महीने वो महाराज जी की हजूरी च रहा फिर महाराज कहन लगे कथा कादी करोगे कहन लगा जी वेदां की कथा करांगा महाराज कहन लगे ठीक है उपनिषदां की कथा करन लगा वेदां की कथा करन लगा क्योंकि ये भी जरूरी है। तुसी कहोगे वेदां की कथा क्यों सुनाई है जे किते गुरु साहब इन्हां गल्लां की कथा सिखां नूं पता लग जाती है फिर गुरबाणी का महात्म तो तां ही पता लगेगा ना जी। पंडित नित्यानंद ने 6वें पातशाह की हजूरी च कथा की सी गरुड़ पुराण दी जी। गरुड़ पुराण विच लिखिया भी बंदे दी आत्मा नूं अगे 1 साल का सफ़र तय करके ते लेखा जोखा देण जाना पैंदा है जी। गुरसिखां ने कथा सुनी आख्या पंडित बड़ा झूठ बोलदा कहंदे क्यों सिख आपस च गल्लां करदे हो कहंदे मेरे ते गुरु हरगोबिंद साहिब दी मेहर है मैं तो 1 दिन च उत्थे जा सकदा जिथे 1 महीने की गल 1 साल की यह गल करदा
ਦੂਜਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੀ ਮੈਂ ਤੇ 8 ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਹੋ ਕੇ ਆ ਸਕਦਾ, ਭਾਵ ਅੱਧੇ ਦਿਨ 'ਚ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 4 ਪੈਰਾਂ 'ਚ। ਤੀਜਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ 4 ਪੈਰ ਤੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇ 1 ਪੈਰ 'ਚ ਹੀ ਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪੰਡਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਲੱਗਾ ਜੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ 'ਚ ਆ ਗਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਿੱਖ ਮੇਰੀ ਕਥਾ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਂਦੇ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਦੱਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਫੈਸਲਾ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇਣਗੇ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਵੀ ਇੰਜ ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਲ ਲੱਗਣਾ ਉਹਨੂੰ। ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ 8 ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਦੂਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ 4 ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਤੀਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ 1 ਪੈਰ 'ਚ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮਿਹਰ ਕਰੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਖਿੰਨ 'ਚ ਹੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪੰਡਤ ਹੋਰ ਤੱਤਾ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਫਿਰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਰਸਤਿਆਂ ਦੀ ਤੂੰ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਪੰਡਤ ਜੀ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੱਧ ਤਾਕਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੱਧ ਤਾਕਤ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਆ ਜੈਸੇ ਚੀਟੀ ਕਰਮ ਕਰਮ ਕੈ ਬਿਰਖ ਚੜ੍ਹੈ, ਪੰਛੀ ਉੱਡ ਜਾਏ ਬੈਠੇ ਨਿਕਟ ਹੀ ਫਲ ਕੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਕੀੜੀ ਹੈ, ਕੀੜੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤੁਰਦੀ ਹੈ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤੁਰਦੀ ਹੈ, ਜੜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਣੇ ਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਕਦੋਂ ਫਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੀ ਜੀ। ਪੰਛੀ ਆਉਂਦਾ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰਦਾ ਸਿੱਧਾ ਫਲ ਛਕ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਸਿੰਘ ਗੁਰੂ ਕਾ ਪੰਛੀ ਜਾਣੋ, ਬਾਣੀ ਬਾਣੇ ਸਹਿਤ ਪਛਾਣੋ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪੰਛੀ ਬਣਾਇਆ, 2 ਖੰਭ ਲਾਏ, ਇੱਕ ਬਾਣੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬਾਣੇ ਦਾ ਜੀ। ਸੋ ਜੇ ਇਹ ਕਥਾ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਕਿੰਤੂ ਵਾਲੀ ਐਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਵੀ ਲਓ ਜੀ ਵੇਦਾਂ ਦੀ ਕਿਉਂ ਕਥਾ ਹੋਈ ਜੀ। ਬਾਣੀ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਜੀ? ਬਾਣੀ ਦਾ ਕਿਵੇਂ, ਬਾਣੀ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗੀ? ਸੋ ਪੰਡਤ ਜੀ ਹੁਣ ਕਥਾ ਕਰਨ ਦੇ ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਲੋ ਜੀ ਆਏ ਜੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਅਨਨ ਸਿੱਖ ਹੈ। ਪੰਡਤ ਜੀ ਹੋਣਾ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਫੁਰਨਾ ਬਣਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਕਥਾ ਸੁਣਾਉਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਅਨਨ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਪਿਆਰਾ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ। ਮੈਂ ਪਰਤਾ ਕਰਕੇ ਵੇਖਣਾ, ਪਰਤਾਵਾ ਲੈਣਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸ਼ਾਲੋ ਨੂੰ ਅਨਨ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਨਾਲੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫੈਸਲੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਜੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫੁਰਨਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਵੀ ਪੰਡਤ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ੰਕਾ ਹੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਸ਼ੰਕਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਤੇ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹੋਣਾ ਹੈ? ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮਾਏ ਮੁੰਡੋ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਜਾਤੇ ਭਰਮ ਨਾ ਜਾਏ, ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਕਾਦਾ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਭਰਮ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਭਰਮ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਦੂਰ ਕਰਨੇ ਆ ਜੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਧੰਨ ਧੰਨ ਜਿਨ ਭਰਮ ਗੜ ਤੋੜਿਆ। ਖੇਡ ਬਣੀ ਜੀ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਜੀ ਦੀ ਪੋਥੀ ਜਿਹਦੀ ਕਥਾ ਸੀ ਕਰਦੇ ਉਹ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅਗਲੀ ਪੋਥੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕਾਂਸ਼ੀ ਪਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਲੈਣ ਜਾਓ। ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਲੈਣ ਤੁਰਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਗਣੇਸ਼ ਜੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ, ਦਿਨ ਕੱਢਿਆ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਦਿਨ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਦਿਨ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਤੁਰ ਪਿਆ ਨਾ ਜੀ ਪੁੱਤਰ, ਤੇ ਤੁਰਿਆ ਹੀ ਹੈ ਅਜੇ ਤੇ ਖੋਤਾ ਹਿੰਗ ਪਿਆ ਜੀ। ਉਹ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਗੱਲ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਖੋਤਾ ਹਿੰਗ ਪਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ ਭਰੋਸਾ ਸੀਗਾ? ਗਣੇਸ਼ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕੀ ਕਰੇਗੀ ਜੇ ਖੋਤਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਹਿੰਗ ਪਿਆ ਤੇ ਪੂਜਾ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੈਨੂੰ ਨਜ਼ਾਰਾ ਹੁਣੇ ਵਿਖਾ ਦਿੰਦੇ। ਭਾਈ ਪੈੜਾ ਮੋਖਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪੈੜਾ ਮੋਖਾ ਪੋਥੀ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਸੰਗਲਾ ਦੀਪ 'ਚ ਜਾ ਕੇ। ਸੰਗਲਾ ਦੀਪ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸੰਗਲਾ ਦੀਪ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪੋਥੀ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਉੱਥੇ ਪੋਥੀ ਪਈ। ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਲਿਖਤਾ ਜੀ। ਇੰਨੀ ਦੂਰ ਜਾਣਾ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਜੀ ਹੋਣਾ ਪੈਸੇ ਮੰਗੇ ਸੀਗੇ, ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਜੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ 5 ਪੈਸੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਦੇ ਤੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਲੈ ਰਾਹ ਖਰਚ। ਬੜੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ 5 ਪੈਸੇ ਮੇਰੀਆਂ ਕੁੱਲਾਂ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਣੇ, ਤੁਸੀਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਹੁਣ ਭਾਈ ਪੈੜਾ ਜੀ ਤੁਰ ਪਏ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਵੇਖੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਉਹਨਾਂ ਵੇਖਿਆ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਪੰਡਤ ਜੀ ਹੋਣਾ ਵੇਖਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪੰਡਤ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕ ਕਿਸੇ ਵਾਰ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ
ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੇ ਮਾਇਆ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਰੱਖੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਅਨਨ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ। ਪਿਆਰਾ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹਨੇ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਲਿਆ ਉਹ ਪਿਆਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਜਿਹਨੇ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਉਹ ਕਾਹਦਾ ਪਿਆਰਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਜੀ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਦੋ ਪੁੱਤ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੀ ਬੜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ ਪਰ ਬਾਪੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਦੂਜਾ ਗਰੀਬ ਹੈਗਾ ਪਰ ਬਾਪੂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਪਿਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਗੱਲ ਮੰਨਦਾ ਜੀ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਸੰਗਤ ਦੀ ਫਿਰ 2 ਕਬਿੱਤ ਲਿਖੇ ਸੀਗੇ। ਉਹ 2 ਕਬਿੱਤ ਕੱਲ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਰਵਣ ਕੀਤੇ ਸਨ ਜੀ। ਕਿਵੇਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਸਿੱਖ ਸੰਤ ਬਾਲਕ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖ ਸੰਤ ਬਾਲਕ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਪਾਲਕ ਹੋਏ। ਸਿੱਖ ਸੰਤ ਬਾਲਕਾਂ ਦੀ ਨਿਆਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਪਾਲਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਗਤ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਚਾਰੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਕਥਾ ਸੁਣਨੀ ਹੈ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਗੱਜ ਕੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਕਹੋ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ। ਗੱਜ ਕੇ ਕਹੋ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਸਭ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਜੀ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਜੋ ਪਈ ਨਿਰਣੈ ਕਰ ਦਿਜਨੇ ਤਬ ਜਾਣੇ। ਨਿਰਣੈ ਕਰ ਦਿਜਨੇ ਤਬ ਜਾਣੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਜੀ ਨੇ ਨਿਰਣਾ ਕੀਤਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਕ ਜਤਾਰਥ ਆਪ ਬਖਾਨੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਗੱਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇ ਤਰੀਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸੇਵਦਾ ਰਿਹਾ। ਥਿਤ ਵਾਰ ਸੇਵਹਿ ਮੁਗਧ ਗਵਾਰ। ਬਾਣੀ ਚ ਮਹਾਰਾਜ ਲਿਖਦੇ ਜੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਤੇ ਤਰੀਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਚੇਤਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿੱਖ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਦੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਹਾ ਮੰਨਦੇ ਐ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੇ ਹੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਅਨਨ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ, ਪਿਆਰਾ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਸ਼ਾਂਤ ਪਈ ਸੁਨ ਗੁਰ ਰਬ ਦਿਜ ਕੋ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਜੀ ਦਾ ਮਨ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਥੋੜੀ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਨਹੀਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਭਲਾ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਜੀ ਆਏ, ਕਥਾ ਵਾਰਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਰ ਨ ਸੰਸਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰਿਦ ਕੋ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਮੁੜ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਸ਼ੰਕਾ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਚਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਠੀਕ ਬਚਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਮੁੜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੰਕਾ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਸਨ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਸ਼ੰਕੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚੋਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਾਂਦੇ ਛੇਤੀ। ਸ਼ੰਕੇ ਬਣੀ ਜਾਂਦੇ ਤੂਫਾਨ ਆਇਆ ਜੀ ਅੰਦਰ ਸ਼ੰਕਿਆਂ ਦਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਮਸਤਕ ਟੇਕ ਸਿਮਰ ਗੁਰ ਗਇਓ। ਹਾਂਜੀ ਸਭ ਮਗ ਉਲੰਘ ਪਹੁੰਚਤ ਭਇਓ। ਉਧਰ ਸੁਣੋ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਬਣਿਆ ਜੀ। ਭਾਈ ਪੈੜਾ ਮੋਖਾ ਜੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸੰਗਲਾ ਦੀਪ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਜੀ। ਕਿੱਥੇ ਸੰਗਲਾ ਦੀਪ ਜੀ? ਸ਼੍ਰੀ ਲੰਕਾ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਲੰਕਾ ਦੂਜਾ ਦੇਸ਼ ਤੇ, ਇੰਡੀਆ ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਜਾਣਾ ਤੇ 5 ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜੀ। 5 ਪੈਸੇ ਤੇ ਸਾਂਭੀ ਰੱਖੇ ਜੀ। ਸੰਗਤਾਂ ਹੀ ਰਾਹ 'ਚ ਸੇਵਾ ਕਰੀ ਗਈਆਂ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਰੇ ਜੀ। ਉਹ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਸ਼੍ਰੀ ਲੰਕਾ ਨੂੰ ਚੱਲ ਪਏ ਜੀ। ਸਭ ਮਗ ਉਲੰਘ ਪਹੁੰਚਤ ਪਇਓ। ਸਾਰਾ ਰਾਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੀ ਲੰਕਾ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਸੰਗਲਾ ਦੀਪ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਪੁਰ ਸ਼ਿਵ ਨਾਭ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ਨ ਕੀਨਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਜੀ? ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਿਵ ਨਾਭ ਰਾਜੇ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਉੱਥੇ ਗਏ ਸਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਧਾਰਿਆ ਸੀ ਉਹ ਇਲਾਕਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਨਿਰਪਤ ਪ੍ਰਸੰਗ ਬੂਝ ਸਭ ਲੀਨਾ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਿੱਖ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਕੌਣ ਹੈ ਰਾਜਾ? ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਸ਼ਿਵ ਨਾਭ ਦਾ ਪੋਤਰਾ ਹੁਣ ਰਾਜਾ ਹੈਗਾ।
ਹਾਂਜੀ, ਮਇਆ ਮੇਦਨੀ ਤਿਸ ਕੋ ਨਾਮ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਮਇਆ ਮੇਦਨੀ। ਮਇਆ ਮੇਦਨੀ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਪੈੜਾ ਮੋਖਾ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਰ ਕੇ ਪਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਚਲਤ ਪੰਥ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣ ਗਨ ਧਾਮ। ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹ ਰਾਜੇ ਮਇਆ ਮੇਦਨੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਭਾਈ ਪੈੜਾ ਮੋਖਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਪੁਨਵਾਨ ਰਾਜਾ ਧਰਮਅਗਿ। ਹਾਂ, ਹੁਣ ਵਿਰਲੇ ਹੀ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਰਾਜੇ ਐਸੇ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕੀ ਖੇਡ ਹੈ? ਰਾਜਾ ਮਇਆ ਮੇਦਨੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ? ਰਾਜਾ ਮਇਆ ਮੇਦਨੀ ਪੁੰਨਵਾਨ ਰਾਜਾ ਹੈ ਜੀ। ਰਾਜਾ ਮਇਆ ਮੇਦਨੀ ਧਰਮੀ ਰਾਜਾ ਹੈ ਜੀ। ਰਾਜਾ ਮਇਆ ਮੇਦਨੀ ਬੜਾ ਨੇਕ ਰਾਜਾ ਹੈ। ਵਿਰਲੇ ਰਾਜੇ ਹੁੰਦੇ, ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਪਾਈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਿਪਤਾ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜੀ। ਕਿਉਂ? ਧਰਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਧਾਰਮਿਕ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਗੁਰ ਕੋ ਸਿੱਖ ਵਿਸਾਲ ਤਤ ਗਏ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ, ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਮਇਆ ਮੇਦਨੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪੱਕਾ ਸਿੱਖ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਵੇਖ ਲਓ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਿੱਖੀ ਕਿੰਨੀ ਮਹਾਨ ਹੋਏਗੀ। ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦਾ ਰਾਜਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹੈਗਾ ਹੈ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੰਗਲਾਦੀਪ ਦਾ ਜੀ। ਸ਼ਿਵਨਾਬ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਰੰਗ ਲਾਇਆ। ਸਿੱਖੀ ਅੱਗੋਂ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਕੋ ਗਈ, ਹੁਣ ਪੋਤਰੇ ਕੋ ਆ ਗਈ ਸਿੱਖੀ ਦੀ। ਬੜਾ ਪੱਕਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹੈ ਜੀ ਉਹ। ਹਾਂਜੀ, ਸ੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਸਿੱਖ ਨ੍ਰਿਪ ਸ਼ਿਵਨਾਬ। ਕਿਉਂ? ਰਾਜਾ ਸ਼ਿਵਨਾਬ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸਿੱਖ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤਿਸ ਕੋ ਇਹ ਪੋਤਾ ਜਸ ਲਾਭ। ਇਹ ਉਹਦਾ ਪੋਤਰਾ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਪੋਤਰਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਹੋਏਗਾ ਹੀ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਸੁਣ ਸਭ ਪੋਰਦਾਰ ਡਿਗ ਜਾਏ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜੀ। ਭਾਈ ਪੈੜਾ ਮੋਖਾ ਜੀ ਨੇ, ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਭਾਈ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ? ਸਿੱਖ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਭੇਜਿਆ, ਮੈਂ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਗੁਰੂ ਨਿਕਟ ਤੇ ਮੈਂ ਚੱਲ ਆਏ। ਮੈਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਨੇੜਿਓਂ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਲਾਗਿਓਂ ਆਇਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਲਿਖਿਓ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਮੈਂ ਲਿਆਇਓ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋਧ ਭੂਪਤ ਕੋ ਦੇਹੋ ਸੁਨਾਓ। ਜਾ ਭਾਈ ਪਹਿਰੇਦਾਰਾ, ਆਪਣੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਦੱਸ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਜਬ ਨਿਪ ਸੋ ਸਭ ਕਹੀ ਹਕੀਕਤ। ਤੇ ਰਾਜੇ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ? ਮਇਆ ਮੇਦਨੀ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦਾ ਰਾਜਾ ਮਇਆ ਮੇਦਨੀ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਨੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ। ਪਿਤਾ ਪਿਤਾਮੇ ਤੇ ਜੋ ਉਡੀਕਤ। ਕੀ ਦੱਸਿਆ? ਰਾਜਾ ਜੀ, ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਪੁਰਸ਼ ਆਇਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਹੈ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਪੋਥੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਸ਼ਿਵਨਾਬ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖੀ। ਸ਼ਿਵਨਾਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖੀ, ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਖ ਭੇਜਣਗੇ। ਸਿੱਖ ਬੜੇ ਆਉਣਗੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ, ਪਰ ਉਸ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਹੋਏਗਾ। ਇਹੋ ਗੱਲ ਹੀ ਅੱਗੋਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਆਖੀ ਜੀ। ਤੀਜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਜੀ। ਇਹ ਤੇ ਉਡੀਕ ਰਹੇ ਸਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤਤ ਛਿਨ ਉਠਿਓ ਅਗਾਉ ਆਇਓ। ਤੇ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਧਰਮੀ ਰਾਜਾ ਸੀ ਨਾ, ਧਰਮੀ ਰਾਜਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਪੱਕਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਸੁਣਿਆ ਸਿੱਖ ਆਇਆ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਰਾਜਾ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਗਿਆ ਜੀ। ਆਪ ਗਿਆ ਚੱਲ ਕੇ ਜੀ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ। ਹਾਂਜੀ, ਕਰ ਆਦਰ ਅੰਤਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ਾਓ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬੜਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਉਸ ਸਿੱਖ ਦਾ ਜੀ, ਬੜਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ। ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਜੀ ਰਾਜਾ। ਹਾਂਜੀ, ਸ਼ੁਭ ਆਸਨ ਪਰ ਨਿਕਟ ਬਿਠਾਏ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਆਸਣ ਲਵਾਇਆ ਆਪਣੇ ਲਾਗੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸਣ ਲਵਾਇਆ।
ਉਸ ਆਸਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਨਿਪ ਜੁਤ ਸਭ ਹਿਨ ਬੰਦੇ ਭਾਏ। ਤੇ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ, ਕਿੰਨਾ ਨਿਮਰਤਾ ਵਾਲਾ ਹੋਏਗਾ ਰਾਜਾ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਆਪ ਵੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਹੈ ਜੀ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਿਉਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਜੀ? ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਇਹ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਆਇਆ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਜਬੈ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਇਨ ਦੀਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਭਇਓ ਹਰਖ ਸਿਰ ਪਰ ਧਰ ਲੀਨਾ। ਤੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਨਾ ਜੀ, ਭਾਈ ਪੈੜਾ ਮੋਖਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਕੱਢਿਆ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹੈਂਡ ਰਾਈਟਿੰਗ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਲਿਖਿਆ, ਕਿਵੇਂ ਸਿੱਖ ਉਹਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਜੀ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਰਾਜੇ ਨੇ ਹੱਥ ਧੋਤੇ ਜੀ। ਬੜੇ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਦੋਵਾਂ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਫੜ ਕੇ ਨਾ ਜੀ, ਸਾਰੀ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜੀ। ਕਿਉਂ? ਇਹ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਜੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚੇਤਾ ਰੱਖਿਓ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਮੁੱਲ ਵੇਚ ਕੇ ਦੇ ਦਿਓ, ਇਹਦਾ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕਹੈ ਨ੍ਰਿਪ ਨਿਜ ਦਾਸਨ ਕੈ ਸੰਗ। ਕਹਿ ਨ੍ਰਿਪ ਨਿਜ ਦਾਸਨ ਕੈ ਸੰਗ। ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਭ ਦਾਸਾਂ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਕਰੋ ਸਕਲ ਮੰਗਲ ਸ਼ਬ ਰੰਗ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਭਾਈ ਪਿਆਰਿਓ, ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਆਇਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਸਾਰੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਨੂੰ ਹੀ ਸਜਾ ਦਿਓ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਫੁੱਲਾਂ ਨਾਲ ਸਜਾ ਦਿਓ, ਮੰਗਲ ਕਰੋ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਓ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਨਗਰ ਬਿਖੈ ਸਭ ਕੋ ਕਹਿ ਦੀਜੈ। ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਢਿੰਡੋਰਾ ਪਿਟਵਾ ਦਿਓ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਆਇਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਭਾਂਤ ਕੇ ਉਤਸਵ ਕੀਜੈ। ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਉਤਸਵ ਕਰੋ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਓ, ਚਾਅ ਕਰੋ। ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਆਇਆ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਿੱਖ ਆਇਆ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਓ ਰਾਜੇ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਚਾਅ ਆਇਆ ਹੋਏਗਾ ਜੀ। ਸਾਰਾ ਨਗਰ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸਜਾ ਦਿਓ। ਹਾਂਜੀ, ਲਗ ਧੁੰਦਬ ਆਦਿਕ ਬਜ ਬਾਜੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਵੱਡੇ ਨਗਾਰੇ, ਇੱਕ ਹੁੰਦੇ ਛੋਟੇ ਨਗਾਰੇ ਜੀ। ਛੋਟੇ ਨਗਾਰੇ, ਢੋਲਕੀਆਂ, ਤੂਤੀਆਂ, ਨਫੀਰਾਂ, ਸਾਰੇ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਸਾਜ਼ ਵੱਜਣ ਲੱਗ ਪਏ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਾਰੇ ਨਗਰ ਨੂੰ ਸਜਾਇਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਲੰਗਰ ਵਰਤਿਆ ਸਾਰੇ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਪਿਆਰਿਓ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਬੰਧਨ ਵਾਰ ਫੂਲ ਦਰਵਾਜੇ। ਸਭ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਤੇ, ਸਾਰੇ ਨਗਰ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਘਰ ਸਨ ਨਾ, ਸਾਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੁੱਲ ਲਾਏ ਗਏ ਜੀ। ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਹਾਰ ਲਾਏ ਗਏ, ਚਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸਭ ਪੁਰ ਕੇ ਨਰ ਲਏ ਅਕੋਰ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਮਾਂ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਸਾਰੇ ਨਗਰ ਦੇ ਲੋਕ ਆਓ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋ। ਸਭ ਲੋਕ ਆਏ ਜੀ, ਭੇਟਾਵਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਆਏ ਨਿਰਪ ਟਿਗ ਤਬ ਕਰ ਜੋਰ। ਸਾਰਾ ਨਗਰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਕੋਲ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਸਾਰੇ ਨਗਰ 'ਚ ਵਾਜੇ ਵੱਜ ਰਹੇ ਆ, ਤੂਤੀਆਂ ਵੱਜ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਫੁੱਲ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਆਤਿਸ਼ਬਾਜ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੀਰਤਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਲੰਗਰ ਲੱਗ ਗਏ ਆ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਬਹੁਤ ਮਨਾਈਆਂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਕਰੋ ਤਿਹਾਵਲ ਬ੍ਰਿੰਦ ਅਨਾਓ। ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜੀ? ਰਾਜਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਬਣਾਓ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁ ਸੁਗੰਧ ਫੂਲਨ ਬਰਸਾਓ। ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਇੱਕ ਪੀੜੇ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜੀ ਉੱਤੇ ਜੀ। ਕਿੰਨਾ ਸਤਿਕਾਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ,
ਨਰਨ ਹਜ਼ਾਰਨ ਮਹਿ ਨ੍ਰਿਪ ਲੈ ਕੇ ਹਾਂਜੀ, ਪਠੋ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸੁਖ ਪੈ ਕੇ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਜੀ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ। ਫਿਰ ਰਾਜੇ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਨਗਰ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਪੜ੍ਹੋ ਜੀ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪਿਆਰਿਓ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਵਸਤੂ ਦਾ ਵੀ ਚਾਅ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਵਸਤੂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾਓ, ਰਾਜਾ ਕਿੰਨੀ ਅਕਲ ਵਾਲਾ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਸੁਮਤ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ, ਸ਼ਿਵਨਾਭ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਧੂਪ ਤੁਖਾਵਤ ਸੰਖ ਬਜਾਏ। ਹਾਂ, ਧੂਫ ਤੁਖਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਸੰਖ ਵਜਾਏ ਗਏ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਪੜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ। ਮੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਰਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਸੰਖ ਪੂਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਮੰਨਦੇ ਵੀ ਸਰਬ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਪੜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਖ ਵਜਾਏ ਗਏ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁ ਸੁਗੰਧ ਚੰਦਨ ਚਰਚਾਏ। ਸੁਗੰਧੀਆਂ ਦਾ ਛਿੜਕਾਓ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪੈੜੇ ਸਿੱਖ ਕੋ ਦੇਖਣ ਕੀਜੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਪੜਿਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਸੁਰਤੀਆਂ ਲਾਓ, ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਭਾਈ ਪੈੜਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮੰਜੀ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਉੱਚੀ ਥਾਂ ਤੇ ਰੱਖਿਆ। ਸਭ ਲੋਕ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਕਰਨ ਦੇ, ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਹੋਈ ਤੇ ਨਗਰ ਸੱਜਿਆ ਪਿਆ ਜੀ। ਰਾਜਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਹੁਕਮਨਾਮੇ 'ਚ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਰਾਜੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਭੇਜ ਰਹੇ ਆ ਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਪ੍ਰਾਣ ਸੰਗਲੀ ਇਸ ਕੋ ਦੀਜੈ। ਸਾਡਾ ਗ੍ਰੰਥ ਪ੍ਰਾਣ ਸੰਗਲੀ ਇਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਇਸ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਪਠ ਸੁਨ ਕੈ ਸਭ ਹੀ ਹਰ ਖਾਏ। ਉਹ ਮਾਇਆ ਮੇਦਨੀ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਡੀਕ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਦਾਦੇ ਨੇ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ, ਕਦੋਂ ਦਾ ਸਾਂਭਿਆ ਜੀ। ਉਹ ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਰੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਭਾਂਤ ਭਾਂਤ ਕੀ ਭੇਟ ਚੜਾਏ। ਤੇ ਫਿਰ ਪਤਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਗਰ ਨੇ ਭਾਈ ਪੈੜਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਜੀ। ਭਾਈ ਪੈੜਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਮੱਥਾ ਕੀ ਟੇਕਦੇ, ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਟੇਕਦੇ ਜੀ। ਵਸਤੂਆਂ ਰੱਖਦੇ, ਭੇਟਾਵਾਂ ਰੱਖਦੇ ਐ। ਭਾਈ ਪੈੜਾ ਮੋਖਾ ਜੀ ਦੀ ਤੇ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕਹੇ ਲਗ ਕਹੋ ਉਸ਼ਾਹ ਸੋ ਕਰੋ। ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦੱਸਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਕਿੰਨਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਇਉਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਹੀ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣ ਜੀ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਨਾ ਜੀ, ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਆਏ, ਆਪਾਂ ਕਿੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਤਾਣ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨਾ, ਸੰਗਤ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਉਦੋਂ ਚਾਅ ਸੀਗਾ ਜੀ ਵੀ ਜਿਵੇਂ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਹੋਣ ਜੀ। ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਚਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਦਰਸ਼ਨ ਜਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਹਰਿਓ। ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਜਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਹਰਿਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਇਉਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਹੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਹੋਣ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸਿੱਖੀ ਰੀਤ ਦੇਖ ਕਰ ਤਹਾ। ਤੇ ਭਾਈ ਪੈੜਾ ਮੋਖਾ ਜੀ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਸਾਰਾ ਨਗਰ ਹੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹੈ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਨਿਘਾਰ ਆਇਆ। ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਸੀਗਾ ਸੰਗਲਾ ਦੀਪ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਿੱਖ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਅਚਰਜ ਸਹਿਤ ਸੋ ਪੇੜਾ ਰਹਾ। ਭਾਈ ਪੈੜਾ ਜੀ ਤੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੱਖੀ, ਇੰਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ। ਹਾਂਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਿਰਧਾਰਿਓ। ਤੇ ਭਾਈ ਪੈੜਾ ਜੀ ਨੂੰ ਲੋਕ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਦੇ। ਭਾਈ ਪੈੜਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਪਤਾ ਕੀ ਸੋਚਣ ਦੇ, ਧੰਨ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਅਵਨੀ ਮੰਡਲ ਸਗਲ ਉਧਾਰਿਓ। ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਆਏ ਮਹਾਰਾਜ, ਕਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਿੱਥੇ ਸੰਗਲਾ ਦੀਪ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਤਾਰਿਆ। ਕਿੰਨਾ ਲੋਕ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਕੇਤਕ ਦਿਨ ਰਹੇ ਸਭ ਸੁਖ ਪਾਏ। ਕਈ ਦਿਨ, ਫਿਰ ਭਾਵ ਕੁਝ ਦਿਨ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਰਹੇ ਜੀ। ਫਿਰ ਜੀ
ਰਾਜਾ ਅੱਠੇ ਪਹਿਰ ਹੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਸੇਵਾ ਚ। ਕੀ ਨਾਮ ਸੀ ਭਲਾ ਰਾਜੇ ਦਾ? ਮਾਇਆ ਮੇਦਨੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਚੇਤਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਜੀ। ਰਾਜਾ ਮਾਇਆ ਮੇਦਨੀ ਅੱਠੇ ਪਹਿਰ ਹੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ। ਪੁਨ ਚਲ ਬੇਹਿਤ ਬਾਕ ਅਲਾਏ। ਫਿਰ ਨਾ ਭਾਈ ਪੈੜਾ ਮੋਖਾ ਜੀ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਰਾਜਨ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਹੁਣ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਤੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਅਨੁਸਾਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪੋਥੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦਿਓ। ਹਾਂਜੀ। ਬਹੁ ਮੋਲੀ ਵਤ ਨਿਰਪਨੈ ਦੀਨ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਮੋਲੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਵੀ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜੀ। ਕੱਲੀ ਪੋਥੀ ਸਾਹਿਬ ਥੋੜੀ ਦੇਣੀ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਵੀ ਆਵੇ ਆਪਾਂ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜੀ, ਨਾਲ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਤਕਾਰ ਵਜੋਂ। ਪ੍ਰਾਣ ਸੰਗਲੀ ਸੋਂਪਨ ਕੀਨ। ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜੀ? ਮਹਾਨ ਗ੍ਰੰਥ ਜਿਹੜਾ ਦਾਦੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਸਾਂਭਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ, ਜਿਸ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਪ੍ਰਾਣ ਸੰਗਲੀ, ਉਹ ਗ੍ਰੰਥ ਭਾਈ ਪੈੜਾ ਮੋਖਾ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਆਪਣੀ ਬਿਨੈ ਲਿਖੀ ਅਰਦਾਸ। ਤੇ ਫਿਰ ਪਤਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜੀ? ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਜੀ, ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕੀ ਕੀਤੀ ਰਾਜਾ ਮਾਇਆ ਮੇਦਨੀ ਨੇ, ਹੇ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਨਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿੱਖ ਹਾਂ। ਹੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ, ਮੇਰੇ ਦਾਦੇ ਨੇ ਪੋਥੀ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਪਿਤਾ ਨੇ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖੀ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਓ ਜੀ। ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਜੀ ਰਾਜੇ ਨੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਮਮ ਮਸਤਕ ਤੁਮ ਚਰਨਨ ਪਾਸ। ਤੇ ਪਤਾ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਜੀ? ਹੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਬੈਠਾ ਹੋਵਾਂ, ਮੇਰਾ ਮੱਥਾ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਟਿਕਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਗੱਜ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਓ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹ ਰਾਜਾ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਵਾਲਾ ਹੋਏਗਾ ਜੀ। ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਿੱਖ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਤੇ ਦੂਰ ਦੂਰ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਅੱਠੇ ਪੈਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਕਾ ਪਿਆਰਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਜੀ। ਵਿਦੇਸ਼ 'ਚੋਂ ਫੋਨ ਆਇਆ ਉਹਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅੱਠੇ ਪੈਰ ਹੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅੱਠੇ ਪੈਰ ਹੀ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਈਵ ਆ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਭਾਈ ਪੈੜਾ ਮੋਖਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਰਾਜੇ ਨੇ। ਰਾਜਾ ਲਿਖਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਸਦਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਝੁਕਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਹਾਂਜੀ। ਮੰਜੀ ਪਰ ਬੈਠੇ ਨਿਰਪ ਜੋਈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਰਾਜਾ ਸਾਡੇ ਇਸ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਮੁਖੀ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਜਾਨ ਪੂਜੈ ਸਭ ਕੋਈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਹੀ ਪੂਜਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਲੈ ਪੋਥੀ ਹੋਏ ਵਿਦਾ ਪਧਾਰਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਪੋਥੀ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਾਣ ਸੰਗਲੀ ਭਾਈ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜੀ, ਭਾਈ ਪੈੜਾ ਮੋਖਾ ਜੀ ਨੂੰ। ਭਾਈ ਪੈੜਾ ਮੋਖਾ ਜੀ ਤੁਰ ਪਏ। ਸਤਿਗੁਰ ਮਹਿਮਾ ਮਹਾ ਵਿਚਾਰਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਮਹਾਨ ਮਹਿਮਾ ਭਾਈ ਪੈੜਾ ਮੋਖਾ ਜੀ ਨੇ ਵਿਚਾਰੀ ਵੀ ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ, ਇੱਕ ਰਾਜੇ ਨੇ ਮੇਰਾ ਕਿੰਨਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਬੜ ਪ੍ਰਤਾਪ ਪੂਰਨ ਸਭ ਭੂ ਪਰ। ਤੇ ਮਨ 'ਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਗੁਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੈ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੱਜ ਕਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਹੈਗਾ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਨਹੀਂ ਫੈਲੀ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਜਹ ਕਹਿ ਛਾਏ ਰਹਿਓ ਸਭ ਉਪਰ। ਉਹ ਸੋਚਣ ਦੇ ਭਾਈ ਪੈੜਾ ਮੋਖਾ ਜੀ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਮਗ ਮਹਿ ਆਵਤ ਸੰਗਤ ਹੇਰੇ। ਹਾਂਜੀ। ਇਸ ਕੀ ਪੂਜਾ ਹੋਤ ਬਡੇਰੇ। ਤੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਪੈੜਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸੰਗਤਾਂ ਵੇਖਦੀਆਂ, ਭਾਈ ਪੈੜਾ ਜੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਲੋਕ ਬੜਾ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ।
ਕਰਮ ਕਰ ਲੰਘਿਓ ਪੰਥ ਵਿਸਾਲਾ। ਹਾਂਜੀ। ਗੰਗਾ ਤੀਰ ਆਏ ਜਿਹ ਕਾਲਾ। ਤੇ ਪਤਾ ਕੀ ਗੱਲ ਜੀ, ਹੋਰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ, ਭਾਈ ਪੈੜਾ ਜੀ ਨੇ ਪੋਥੀ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਜੰਗਲਾਂ ਚੋਂ ਵੀ ਜਾਂਦੇ, ਨਗਰਾਂ ਚੋਂ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਪੋਥੀ ਸੀਸ ਤੇ ਸਜਾਈ ਹੈ, ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਜੀ, ਹੱਥ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਸਮਾਨ ਫੜਿਆ ਜੀ। ਪੋਥੀ ਬਿਨਾਂ ਹਿੱਲੇ ਡੁੱਲੇ ਉਵੇਂ ਹੀ ਸੀਸ ਤੇ ਤੁਰੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਵੇਂ ਤੁਰੀ ਆ ਰਹੀ ਜੀ। ਹੁਣ ਚਲਦਿਆਂ ਚਲਦਿਆਂ ਗੰਗਾ ਤੀਰ ਆਏ ਜਿਹ ਕਾਲਾ। ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਭਾਈ ਪੈੜਾ ਜੀ ਗੰਗਾ ਦੇ ਕੰਢੇ ਆਏ ਨਾ ਜੀ, ਗੰਗਾ ਪਾਰ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਏਕ ਸਾਧ ਤਾਂ ਕੋ ਤਬ ਦੇਖਾ। ਇੱਕ ਸਾਧੂ ਨੇ ਵੇਖ ਲਿਆ ਭਾਈ ਪੈੜਾ ਮੋਖਾ ਜੀ ਵੱਲ ਜੀ, ਬੜੀ ਗੌਰ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ। ਸਿਰ ਪੋਥੀ ਲਖ ਅਚਰਜ ਪੇਖਾ। ਵੀ ਸਿਰ ਤੇ ਪੋਥੀ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਪੋਥੀ ਹਿੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਹੱਥ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾ ਰਹੇ, ਪੋਥੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗ ਰਹੀ, ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ। ਨਿਰਾਧਾਰ ਪੋਥੀ ਸਿਰ ਆਵੈ। ਵੀ ਕਿਸੇ ਆਸਰੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੀ ਪੋਥੀ ਸਿਰ ਤੇ ਤੁਰੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ। ਦੇਖੀ ਸਾਧ ਨਾ ਕਿਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਆਵੈ। ਉਹ ਸਾਧੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਧਰਤੀ ਫਿਰੀ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਫਿਰ ਕੇ ਵੀ ਇਹੋ ਜੀ ਕਰਾਮਾਤ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਕਿਤੇ। ਪੋਥੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ, ਕਿਸੇ ਆਸਰੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੀ ਪੋਥੀ ਸਿਰ ਤੇ ਤੁਰੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ। ਦੇਖ ਅਜਮਤ ਭਾ ਆਵਤ ਸਾਥ। ਹਾਂਜੀ। ਕਰ ਡੇਰਾ ਪੂਛੀ ਸਭ ਗਾਥ। ਉਹਦੇ ਮਨ ਚ ਆਇਆ ਵੀ ਪੋਥੀ ਚ ਕਰਾਮਾਤ ਹੈ, ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ, ਗੱਜ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪੋਥੀ ਚ ਕੋਈ ਕਰਾਮਾਤ ਹੈ, ਮਨ ਚ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਜੀ ਉਹਨੇ। ਉਧਰੋਂ ਸ਼ਾਮ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਸੀਗਾ ਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ, ਭਾਈ ਪੈੜਾ ਮੋਖਾ ਜੀ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ। ਕੌਣ ਅਹੋ ਤੁਮ ਕਹਤੇ ਆਏ। ਉਹ ਸਾਧੂ ਨੇ ਭਾਈ ਪੈੜਾ ਮੋਖਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਪਾਸਿਓਂ ਆਇਆ ਭਾਈ ਪਿਆਰਿਆ, ਹਾਂਜੀ। ਕੈਸੀ ਪੋਥੀ ਦੇਹੋ ਦਿਖਾਏ। ਇਹ ਪੋਥੀ ਚ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਵਿਖਾ ਤੇ ਸਹੀ, ਹਾਂਜੀ। ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ ਮੋਹ ਸਾਧੂ ਜਾਨ। ਮੈਂ ਸਾਧੂ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਸਾਧੂ ਜਾਣ ਕੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਮੈਨੂੰ ਵਿਖਾ ਪੋਥੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ। ਮੈਂ ਆਇਓ ਦਰਸ਼ਨ ਇਚ ਠਾਨ। ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਪੋਥੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਹਾਂਜੀ। ਸੁਣ ਕਰ ਪੈੜੇ ਬਿਨਤੀ ਠਾਨੀ। ਭਾਈ ਪੈੜਾ ਮੋਖਾ ਜੀ ਨੇ ਪੋਥੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖ ਲਈ। ਰਾਤ ਆਪਣੇ ਆਸਣ ਤੇ ਬੈਠੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੈਂ ਸੰਗਲਾ ਦੀਪ ਵਿੱਚੋਂ ਆਇਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਬੜੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ। ਸਿੰਗਲ ਦੀਪ ਤੇ ਪੋਥੀ ਆਨੀ। ਸੰਗਲਾ ਦੀਪ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਇਹ ਮੈਂ ਪੋਥੀ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਹਾਂਜੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਗੁਰ ਅਰਜਨ ਧੀਰ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਧੀਰਜਧਾਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਨ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਇਹ ਪੋਥੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ। ਚਲ ਦੇਖੋ ਤੁਮ ਤਿਨ ਕੇ ਤੀਰ। ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਪੋਥੀ ਵੇਖ ਲੈ, ਮੈਨੂੰ ਪੋਥੀ ਖੋਲਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪੋਥੀ ਖੋਲਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਹਾਂਜੀ। ਗੁਰ ਆਗਿਆ ਮੁਝ ਖੋਲੋ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਪੋਥੀ ਨਹੀਂ ਖੋਲ ਸਕਦਾ, ਹਾਂਜੀ। ਜਾਂ ਤੇ ਤੁਮ ਪਹਿ ਬਿਨਤੀ ਪ੍ਰਾਹੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਤੂੰ ਪੋਥੀ ਵੇਖਣੀ ਹੈ ਤੇ ਪੋਥੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਈ ਵੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ, ਹਾਂਜੀ। ਸੁਣ ਬਚ ਸਾਧ ਹਿਰਦੈ ਅਸਠਾਨੀ। ਸਾਧੂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਫਿਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ। ਚਲ ਦੇਖੋ ਗੁਰ ਕੇ ਨਿਕਟਾਨੀ। ਚੱਲ ਮੈਂ ਵੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ, ਨਾਲੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਵਾਂਗਾ, ਨਾਲੇ ਪੋਥੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਵਾਂਗਾ, ਹਾਂਜੀ। ਨਿਸ ਬਤੀਤ ਕਰ ਪ੍ਰਾਤ ਇਸ਼ਨਾਨੇ। ਰਾਤ ਬਤੀਤ ਕੀਤੀ, ਦਿਨੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ ਦੋਵਾਂ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ। ਗੰਗ ਮਾਤ ਪਦ ਬੰਦ ਸਿਧਾਨੇ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ, ਗੰਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ, ਸਾਧੂ ਨੇ ਗੰਗਾ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਮੰਨਤਾ ਹੈ, ਤੁਰ ਪਏ ਜੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ, ਹਾਂਜੀ। ਪੈੜਾ ਸਾਧ ਜੁਗਮ ਚੱਲ ਆਵੈ। ਪੈੜਾ ਸਾਧ ਜੁਗਮ ਚੱਲ ਆਵੈ, ਜੁਗਮ ਕਹਿੰਦੇ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਜੀ। ਭਾਈ ਪੈੜਾ ਮੋਖਾ ਜੀ ਤੇ ਉਹ ਸਾਧੂ ਦੋਵੇਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ।
ਮਗ ਮੈਂ ਚਰਚਾ ਕਰ ਬਿਗਸਾਵੈ। ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੋਥੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ, ਪੋਥੀ ਸਾਹਿਬ ਸੀਸ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਪੈੜੇ ਉਪਜੋ ਕੁਛ ਅਹੰਕਾਰਾ। ਬਸ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਕੰਮ ਵਿਗੜ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਸਾਵਧਾਨ ਹੋਇਓ, ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਹੀ ਬਣ ਗਿਆ ਜੀ, ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਬਣ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਆ, ਅਜੇ ਥੋੜੀ ਦੂਰ ਸਨ ਤੇ ਭਾਈ ਪੈੜਾ ਜੀ ਦੇ ਮਨ ਚ ਹਉਮੈ ਨੇ ਗੇੜਾ ਲਾ ਲਿਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਬੜ ਕਾਰਜ ਸਾਰਾ। ਕੀ ਮਨ ਚ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ, ਮੇਰੀ ਕਿੰਨੀ ਪੂਜਾ ਹੋਈ, ਮੈਂ ਆਇਆ ਰਸਤੇ ਚ ਕਿੰਨਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਪੋਥੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਵਰਤੀ ਹੈ ਸਾਰੀ। ਆਨ ਸੁਦਾਸਰ ਡੇਰਾ ਠਾਨਾ। ਚਲੋ ਮਨ ਚ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਰੰਚਕ ਮਾਤਰ ਫੁਰਨਾ ਆ ਗਿਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ ਲਈ। ਇੱਥੇ ਬੜੀ ਖੇਡ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹਉਮੈ ਨਾ ਕਰੇ। ਮੈਂ ਕਥਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਿਮਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਬੰਦਾ ਉੱਠ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਬੰਦਾ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੇ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਰਿਹਾ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਉੱਠਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਉੱਠਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਨਾ ਹਉਮੈ ਕਰੇ ਮੈਂ ਕਥਾ ਸੁਣਨ ਆ ਰਿਹਾ, ਨਹੀਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਅਗਲੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਪਾ ਦਿੰਦੇ, ਬੰਦਾ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਫੁਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਚੰਗਾ ਫੁਰਨਾ ਆ ਜਾਏ ਨੇੜੇ ਵੀ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਜੇ, ਮਾੜਾ ਆ ਜਾਵੇ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਵੀ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫੁਰਨੇ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ ਸਾਰੀ। ਭਾਈ ਪੈੜਾ ਜੀ ਦੇ ਮਨ ਚ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਜੀ। ਉਂਝ ਆਪਾਂ ਇਕੱਲੇ ਭਾਈ ਪੈੜਾ ਜੀ ਨੂੰ ਨਾ ਵੇਖੀਏ, ਭਾਈ ਪੈੜਾ ਜੀ ਦੇ ਤੇ ਐਂਡ ਤੇ ਆਈ ਨਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਸਾਡੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਜੀ, ਤੁਰਨ ਲੱਗਿਆ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਜੀ, ਘਰੋਂ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਜੀ। ਮਨ ਡੋਲਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਮਨ ਨੂੰ ਡੋਲਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ। ਡੋਲਣ ਤੇ ਰੱਖੋ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਕਰ ਹੱਥ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਫੁਰਨੇ ਰੁਕਣਗੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੱਥ ਹੋਏਗਾ ਸਿਰ ਤੇ ਜੀ। ਪੈੜਾ ਆਪਣੇ ਧਾਮ ਸਿਧਾਨਾ। ਪੈੜਾ ਆਪਣੇ ਧਾਮ ਸਿਧਾਨਾ। ਭਾਈ ਪੈੜਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਨਾ ਗਏ ਜੀ, ਸਾਧੂ ਨੂੰ ਦੱਸਤਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕਰੋ ਦਰਸ਼ਨ, ਤੇ ਭਾਈ ਪੈੜਾ ਜੀ ਆਪ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚਲੇ ਗਏ, ਪੋਥੀ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਕੇ ਜੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਕੋ ਨਾ ਗਏ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਪੋਥੀ ਖੋਲ ਪਠੀ ਤਿਨ ਸਾਰੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਪਤਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਮਾਰ ਲਿਆ, ਬੰਦ ਕਰ ਲਿਆ ਦਰਵਾਜ਼ਾ, ਤੇ ਭਾਈ ਪੈੜਾ ਜੀ ਨੇ ਪੋਥੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤੀ ਪੋਥੀ ਜੀ। ਇਸ ਪੋਥੀ 'ਚ ਕੀ ਹੈ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸ਼ਿਵਨਾਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਇਹਨੇ ਪੋਥੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰ ਲਈ ਜੀ, ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਹਾਂਜੀ, ਕਲਾ ਜੋਗ ਕੀ ਸਗਲ ਉਚਾਰੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਜੀ ਨੇ ਰਾਜੇ ਸ਼ਿਵਨਾਬ ਦੇ ਤਾਈਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਯੋਗ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਬੰਦੇ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਹੁਣੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹਿ ਦੇ ਵੀ ਉਹ ਫਲਾਣੀ ਥਾਂ ਤੇ ਪਹਾੜੀ ਹੈ ਤੇ ਪਹਾੜੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜਲ ਦੀ, ਉਹ ਪੀਲਾ ਅਮਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਵਹੀਰਾ ਕੱਤ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਉੱਤਰ ਪੈਣਾ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਨ ਜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਜੀ, ਪਹਾੜੀ ਵਾਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਆਉਣੀਆਂ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦੱਸੀਆਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਲੁਕਾਇਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਦੁਰਲਭ ਬਾਤ ਅਦਭੁਤ ਗਤ ਦੇਖ। ਉਹਨਾਂ ਵੇਖਿਆ ਭਾਈ ਪੈੜਾ ਜੀ ਨੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਦੁਰਲੱਭ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਤੇ ਕਮਾਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਧੇ ਜਿਸ ਅਜਮਤ ਜੋ ਵਿਸ਼ੇਖ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਾਧਨਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਬੰਦੇ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦੱਸੀਆਂ ਹੈ ਤੇ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਹੈ ਸਾਰੀ। ਹਾਂਜੀ, ਪ੍ਰਭ ਮਾਇਆ ਤੇ ਚਿਤ ਪਰਮਾਇਸ। ਕੁਝ ਤੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਪੜ੍ਹੇ। ਰਾਤ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਦਿਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਜਾਣਾ, ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਪੋਥੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਣੀ ਸਾਰੀ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਫਿਰ ਕੀ ਸੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਾਇਆ ਨੇ
ਭਾਈ ਪੈੜਾ ਜੀ ਦਾ ਚਿੱਤ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਭਰਮਾ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕੁਛ ਪ੍ਰਸੰਗ ਨਿਜ ਸਦਨ ਦੁਰਾਏ ਉਸ ਪੋਥੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਪੱਤਰੇ ਲਾਹ ਦਿੱਤੇ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੁਕਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲਏ ਜੀ, ਵੀ ਆਹ ਕੰਮ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਕਰਕੇ ਵੇਖਾਂਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਗੁਰਪਦ ਆਨ ਬੰਦਨਾ ਕੀਨ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਆਏ ਜੀ, ਧੰਨ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜੀ। ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਪੋਥੀ ਭੇਟਾ ਪਾਤੀ ਦੀਨ। ਤੇ ਪੋਥੀ ਭੇਟਾ ਕੀਤੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਜੀ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ, ਪੋਥੀ ਭੇਟਾ ਪਾਤੀ ਦੀਨ। ਨਾਲੇ ਉਹ ਰਾਜੇ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜੀ, ਰਾਜੇ ਮਾਇਆ ਮੇਦਨੀ ਦੀ। ਹਾਂਜੀ, ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਬੀਨ। ਪਰ ਸਾਹਮਣੇ ਕੌਣ ਬੈਠਾ ਹੈ? ਕੌਣ ਬੈਠਾ ਹੈ? ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਆਪ ਰੱਬ ਨੇ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਲੁਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ? ਮਹਾਰਾਜ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਜਾਣਗੇ ਵੀ ਇਹਨੇ ਅਮਾਨਤ 'ਚ ਖਿਆਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਿਰੀ ਪੋਥੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਪੜ੍ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੁਝ ਅੰਗ ਲਾ ਕੇ ਘਰ ਰੱਖ ਲਏ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਤਨਹਿ ਕਰੀ ਜੋ ਸਭ ਲਖ ਲੀਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਖੋਲ ਬਿਲੋਕੀ ਪਠ ਕਰ ਸੋਈ। ਹਾਂਜੀ, ਅਨਕ ਬਿਦਿਨ ਸਿਧਦਾਇਕ ਜੋਈ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ, ਪੋਥੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਇੱਕ ਖੇਡ ਸੀ ਮੰਗਾਉਣ ਭੇਜਣਾ ਕਿ ਉਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੰਕਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਏ ਵੀ ਅਨਨ ਸਿੱਖ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਹੁਕਮ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਮੰਨਦੇ ਆ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹ ਪੋਥੀ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤੀ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪੋਥੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਕਈ ਅਨੇਕ ਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਆਦ ਅੰਤ ਲੋ ਪਠ ਕਰ ਸਾਰੀ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੀ ਪੋਥੀ ਜਿੰਨੀ ਉਹਦੇ ਚ ਅੰਗ ਸਨ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਸ ਤੇ ਅਜਮਤ ਲਹਿ ਕਰ ਭਾਰੀ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਇਸ ਪੋਥੀ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਆਉਣੀਆਂ, ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਤਬ ਹਿਰਦੈ ਵਿਚਾਰੀ। ਬਚਨ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਹੀ ਨੇ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ, ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਕੰਮ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੀ ਨੇ, ਪਰ ਜੀਵ ਮੰਦ ਮਤ ਹੋਏ ਕਲ ਭਾਰੀ। ਪਰ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਮੈਦਾ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪਚਾ ਸਕਣ ਜੀ। ਥੋੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਹੋਸ਼ੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਆਹ ਸ਼ਕਤੀ ਕਿਵੇਂ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਲਓ ਜੀ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰੇ ਜੀ। ਫਿਰ ਜੀ ਉਹਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰੇ ਜੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਗੁਰਮੁਖ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੰਤਰ ਹੈ, 40 ਦਿਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਬੰਦਾ ਮਰ ਜਾਏਗਾ ਉਹ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਤੇ ਆਏ ਦਿਨ ਹੀ ਭੋਗ ਪੈਣਗੇ ਇੱਥੇ। ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਵੀ, ਗੁਰਮਤਿ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਹਨ, ਪਰ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਜੀਵ ਨੇ, ਥੋੜੀ ਮੱਤ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਐਵੇਂ ਹਉਮੈ ਹੰਕਾਰ ਚ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਪੋਥੀ ਪੜ੍ਹੈ ਬੁੱਧ ਫਿਰ ਜਾਏ। ਉਹ ਇਸ ਪੋਥੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੇ ਬੁੱਧੀ ਫਿਰ ਜਾਏਗੀ। ਹਾਂਜੀ, ਗਿਆਨਹੀਨ ਜਗ ਸਿੱਧ ਕਹਾਏ। ਸਾਰੇ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਗੇ, ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਹੀ ਪਾਉਣਗੇ। ਫਿਰ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਪੈ ਜਾਣਗੇ। ਚਲੋ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤੇ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮੈਦਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਜਾਂ ਤੇ ਉਚਿਤ ਨਾ ਪੋਥੀ ਰੱਖਣ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪੋਥੀ ਨੂੰ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਰਿਸ ਕਰ ਪੈੜੇ ਕੋ ਕਿਆ ਪਾਖੜ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਭਾਈ ਪੈੜੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੱਧਰ ਆ। ਹਾਂ, ਭਾਈ ਪੈੜਾ ਜੀ ਆ ਗਏ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਪੈੜੇ ਹੁਣ ਸੁਣ ਗੱਲ ਸਾਡੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਹਾਂਜੀ, ਜੋ ਪ੍ਰਸੰਗ ਇਸ ਤੇ ਨਿਕਸਾਓ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਭੀ ਚਾਹੀਏ ਇਹਾਂ ਮਿਲਾਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਪਾੜ ਕੇ ਘਰ ਰੱਖੇ ਨਾ, ਛੇਤੀ ਲੈ ਕੇ ਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋ ਕਿਹੜੀ ਛੁਪੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਛੇਤੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਮੰਗਾਏ ਜਲ ਕਰਿਓ ਪ੍ਰਵਾਹੇ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਭਾਈ ਪੈੜਾ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋ ਗਏ ਜੀ।
ਉਹ ਲਿਆ ਕੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਜਲ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਰ ਆਓ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ। ਉਹ ਜਲ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਪੋਥੀ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਅਚਰਜ ਦੇਖ ਭਏ ਸਭ ਤਾਹੇ, ਸਾਰੇ ਵੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। ਇੰਨੀ ਦੂਰੋਂ ਪੋਥੀ ਮੰਗਾਈ, ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜਲ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਂਜੀ। ਦੇਖ ਸਾਧ ਬਿਸਮਤ ਹੋਏ ਭਾਰੀ, ਉਹ ਸਾਧੂ ਜਿਹੜਾ ਗੰਗਾ ਤੋਂ ਤੁਰਿਆ ਸੀ ਨਾਲ ਪੋਥੀ ਸਾਹਿਬ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਗੁਰਪਦ ਨਿਕਟ ਸੋ ਬਿਨੈ ਉਹ ਉਚਾਰੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਚ ਆਇਆ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੁਝ ਸੁਣ ਅਰਦਾਸ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਮੇਰੀ ਵੀ ਸੁਣ ਲਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਸ। ਹਾਂਜੀ। ਦੂਰ ਹੋ ਤੇ ਆਵਾ ਤਰ ਆਸ, ਦੂਰ ਹੋ ਤੇ ਆਵਾ ਧਰ ਆਸ। ਮੈਂ ਤੇ ਬੜੀ ਦੂਰੋਂ ਆਇਆ ਸਾਂ ਮਹਾਰਾਜ, ਆਸ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਹਾਂਜੀ। ਪੜੋ ਲਿਖੋ ਪੋਥੀ ਗੁਰ ਜੋਈ, ਉਹ ਪੋਥੀ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਨੀ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ। ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਮੈਂ ਲਿਖਣੀਆਂ ਸਨ। ਹਾਂਜੀ। ਲਾਭ ਅਧਿਕ ਜਾਂ ਤੇ ਮੋਹ ਹੋਈ, ਮੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਬੜਾ ਲਾਭ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਕਿਉਂ ਉਹਦੀ ਲਾਈਨ ਸੀ ਨਾ ਇਹਦੀ। ਹਾਂਜੀ। ਦੇਖ ਸਾਧ ਧੀਰਜ ਮਨ ਖੋਇਓ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਜਲ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਮੇਰਾ ਤੇ ਧੀਰਜ ਹੀ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਸਾਰਾ, ਮੇਰੀ ਤੇ ਖੇਚਲ ਵਿਅਰਥ ਗਈ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ। ਸੀਸ ਚਰਨ ਧਰ ਨਮਰੀ ਹੋਇਓ, ਉਹਨੇ ਬੜੀ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਈ ਜੁਗਤ ਮੁਕਤ ਦੱਸੋ। ਹਾਂਜੀ। ਸਾਧ ਦਿਸ਼ਾ ਦਿਖ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾਲ, ਸਾਧੂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀ, ਜੇ ਮੈਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਪੋਥੀ ਪੜਾਂਗਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਜੀ। ਇਹ ਵੀ ਫਰਕ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਆਪਣੀ ਆਗਿਆ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜਨ ਵਿੱਚ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਾਲ ਹੀ ਪੜਾਂ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਪੜੋ, ਜੋ ਇੱਛਾ ਕੱਢ ਲਿਓ ਤਤਕਾਲ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੇਰੀ ਬਹੁਤੀ ਪੜਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਤੇ ਕੱਢ ਲੈ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ। ਜੇ ਪੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਪੜ੍ਹਨੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ। ਤੈਨੂੰ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ। ਹਾਂਜੀ। ਸ਼ੀਘਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਜਲ ਕੱਢ ਕਰ ਲੀਨੀ, ਹਾਂਜੀ। ਹੋਏ ਪ੍ਰਸੰਨ ਗੁਰ ਤਾਕੋ ਦੀਨੀ, ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ। ਉਹਨੇ ਮਾਰੀ ਛਾਲ ਦੀ, ਤੈਰਿਆ ਤੇ ਪੋਥੀ ਕੱਢ ਲਿਆਂਦੀ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਈ ਲੈ ਆਇਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਲਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪੜ੍ਹ ਲਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ। ਹਾਂਜੀ। ਕੇਤਕ ਸਮੈ ਸੇਵ ਪੁਨ ਕਰੀ, ਹਾਂਜੀ। ਔਰ ਸ਼ਰਦਾ ਅਤ ਗੁਰ ਮਹਿ ਧਰੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਪ੍ਰਾਣ ਸੰਗਲੀ ਕੁਝ ਦਿਨ ਉਸ ਸਾਧੂ ਕੋਲ ਰਹੀ, ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਚਲੇ ਗਿਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਪੈੜਾ ਖਰੋ ਅਗਰ ਕਰ ਜੋਰ, ਹਾਂਜੀ। ਖਿਮਾ ਕਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਹੋਰ। ਤੇ ਭਾਈ ਪੈੜਾ ਮੋਖਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਕੋ ਭੁੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਨਾਂ ਆਗਿਆ ਤੋਂ ਪੋਥੀ ਖੋਲੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਗਿਆ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੀ ਵਿੱਚੋਂ ਅੰਗ ਪਾੜੇ ਸਨ ਮਹਾਰਾਜ। ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਕੋ ਭੁੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੈੜਿਆ, ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਭਾਈ ਪੈੜਾ ਮੋਖਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਪੋਥੀ ਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ ਜੀ, ਉਹ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਆ ਜੀ। ਪਰ ਚੇਤਾ ਰੱਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਪੋਥੀ ਲੱਭਣੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਇਹ ਗਲਤੀ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਨੈਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਪੜ੍ਹਨਗੇ, ਉਹ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਨੇ ਮੈਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਮਹਾਨ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਣ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਰੜਾਉਣ ਲਈ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਜਲ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ 'ਚ ਰੱਖੋ ਵੀ ਉਹ ਜਲ ਪ੍ਰਵਾਹੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਬਾਪ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਦਿੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਯੋਗ ਹੋਵੇ ਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਯੋਗ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵਸਤੂ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਹ ਵਸਤੂ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਛਕੇਗਾ, ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਵਸਤੂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਈਆਂ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਉਹ, ਫਿਰ ਪੋਥੀ ਸਾਹਿਬ ਲਿਆਓ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਪੜ੍ਹੀਏ ਸੁਣੀਏ ਕੁਛ ਨਾ। ਇਹ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਲ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਸਮਝੋ ਜਲ ਪ੍ਰਵਾਹ ਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਇੰਨੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਲਿਆਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪੋਥੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਸਕੀਏ ਜੀ।
ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਅੱਗੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਜੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਪ੍ਰਤੱਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹਨ। ਪੰਕਤੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਖਿਮਾ ਮੰਗੀਏ। ਸਤਿਗੁਰ ਦੇਓ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹਰ ਮੂਰਤ, ਜੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨ ਸੁਣਾਵੇ, ਜੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨ ਸੁਣਾਵੇ। ਗੱਜ ਕੇ ਬੋਲੋ। ਸਤਿਗੁਰ ਜੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨ ਸੁਣਾਵੇ, ਜੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨ ਸੁਣਾਵੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਦੇਓ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹਰ ਮੂਰਤ, 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 ਜੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨ ਸੁਣਾਵੇ, ਜੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨ ਸੁਣਾਵੇ, ਜੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨ ਸੁਣਾਵੇ, ਜੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨ ਸੁਣਾਵੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨ ਸੁਣਾਵੇ, ਜੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨ ਸੁਣਾਵੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਦੇਓ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹਰ ਮੂਰਤ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੇਓ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹਰ ਮੂਰਤ, ਜੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨ ਸੁਣਾਵੇ, ਜੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨ ਸੁਣਾਵੇ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਵਨਾ ਬਣੇ, ਭਰੋਸਾ ਬਣੇ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸਾਡੇ ਤੇ ਮਿਹਰ ਕਰਨ, ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਬਖਸ਼ਿਓ। ਗੱਜ ਕੇ ਬੁਲਾਓ ਜੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ